गुरु जी के चरणा च प्रणाम। सारी संगत नूं जय गुरु जी। बहुत वडभागी समझ रही हां अपने आप नूं कि अज गुरु जी की महिमा गाउण का मौका मैनू वड्डे मंदिर तो मिल रहा है। मैं कदे कदे भी सोचिया नहीं सी, कदे इमेजिन नहीं सी कीता। गुरु जी दे हुंदे जदों गुरु जी किसी नूं कहंदे हुंदे सी कि उठ के सत्संग सुनाओ, तां मेरे वर्गा सिर्फ अपना सिर नीचे कर लैंदा सी कि गुरु जी मैनू ना कह देण। संगत जी, आई विल share the journey of myself and my whole family. कोई गुरु जी की शान च उच्चा नीवा कुछ भी इधर उधर किया जाए तो संगत जी माफ कर देना, मैं भी थोड़े विचों एक इंसान हाँ। साडे परिवार की जर्नी, गुरु जी के केड़े कर्म साडे अगे आए सी, ये गुरु जी जानते ने। इट स्टार्टेड इन 1976-77। गुरु जी मलेरकोटले उदों कॉलेज पढ़ते हुंदे सी ते मेरे वड्डे भूआ जी ते वड्डे फुफड़ जी, मेरे वड्डे फुफड़ जी वाज प्रोफेसर इन द कॉलेज जिथे गुरु जी पढ़ते सीगे। ते गुरु जी अपने आप ही अंकल को आके कहंदे सीगे कि खैर प्रोफेसर साहब मैं थोड़े घरे आके आराम कर लिया कर। एंड मेरे भूआ जी फुफड़ जी वर ऑलवेज वेरी वेलकमिंग। ते गुरु जी दोपहर नूं किसी टाइम आके जिवें उन्हां दे चुबारा हुंदा सी, उत्थे कई घंटे सौ जांदे सी। की करदे सी पता नहीं, पर उपर मतलब उन्हां नूं रूम दिता होया सी। गुरु जी उत्थे जाके बहंदे सी, आराम करदे सी। साडे हिसाब नाल ओह सिर्फ जिवें भी दोपहर कट्टण आए ने, यू नो देयर आर लॉन्ग अपने लॉन्ग समर आफ्टरनून्स। ते फिर उस तो बाद गुरु जी आपे चले जांदे सी। कदे कदाई भूआ जी तो कदे उन्होंने चाह पी ली या कोई गल कर ली, पर अदरवाइज ना किसी नूं पता सी, ना गुरु जी ने कदे शो होण दिता भी वो की चीज ने, खुद परमात्मा ने नहीं उन्होंने शो होण दिता। मेरा कजन मेरे बड़े भूआ जी का बेटा उदों ही वाज 3-3.5 साल दे सीगे। उन्हां दे ना अक्सर हत्थां ते जिवें पंजाबी च आपां कह दिंदे कि फोड़े हो जांदे सीगे, एंड दे वुड गेट फिल्ड विद पस एंड ooze। ते उन्हां दा काफी इलाज कराया भूआ जी होरां ने, जिवें होम्योपैथी भी, एलोपैथी, नथिंग वर्कड। ते एक दिन गुरु जी वाज देयर ते गुरु जी ने कहा कि भी आ बेटे दे हत्थां ते की है। तो गुरु जी ने पानी मंगवाया ते पानी दे सिर्फ उत्ते छिट्टे मारे। मेरे कजन नूं उस तो बाद कदे भी वो तकलीफ दोबारा नहीं हुई। खैर उस तो बाद गुरु जी अचानक आई थिंक ही ग्रेजुएटेड, और उस तो बाद पता नहीं कि गुरु जी किथे चले गए, ना ही उन्होंने लभण की कोशिश की। पर हाँ, एक देयर वाज एन ऑ इन द माइंड कि जदों उन्होंने उदों तो गुरु मतलब अंकल दे स्टूडेंट ही सीगे वो, कि जदों उन्होंने पानी पाया सी तो उस तो बाद नोनी वीर दे कदे भी वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई। टाइम लंघदा गया एंड संगत जी 19 was the time, 76-77 was the year when I was 77 is the year when I was born. So मैं तो अपने आप में बहुत ही किस्मत वाली समझती है कि गुरु जी उदों ते परिवार नाल जुड़े ने जदों गुरु जी ने हुक्म किया होना किते धरती ते आउण दा। संगत जी उस तो बाद इन द ईयर 95 साडे घरे जिवें गुरु जी ने दोबारा जिवें कनैक्ट करना हुंदा, इट्स ऑल हिज हुक्म, हिज टाइमिंग्स। मेरे वड्डे भूआ जी फुफड़ जी एट दैट टाइम मूव टू पटियाला। असी पटियाले दे रहण वाले हां। ते मेरे छोटे भूआ जी ने उन्हां दे फ्रेंड अचानक साडे घरे आउंदे ने ते कोई कारपेट्स की गल हुई ते उन्होंने क्या भोली कलीन तां उत्थे विछदे ने गुरु जी दे, लाल लाल कलीन विछया हुंदा ते इन्नियां खुशबुआं आउंदियां ने। ते मेरे छोटे भूआ जी ने कहा तू किहदी गल करी जानी है? सो शी टोल्ड कि देयर इज गुरु जी इन गुरु जी की जलंधर ने बड़ियां बीमारियां ठीक करदे ने, बड़े पहुंचे हुए ने। मेरे वड्डे भूआ जी नूं उस टाइम इन्नी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही सी, शी वुड नॉट गेन वेट। उन्हां दे
she was not diagnosed at that time with skin cancer, but she was going through the process कि ਜਦੋਂ body थोड़ी deteriorate होनी शुरू ਹੁੰਦੀ है। So ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੰਡੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਸੋ ਦੇ ਵੈਂਟ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ। ਇਟ ਵਾਸ 31 ਜੁਲਾਈ 95, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ 17-18 years old, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਵਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, 2 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, we were always there। ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ, our family was at his feet। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 95 ਜੁਲਾਈ ਚ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ 31 ਦਸੰਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚ ਘਰ ਦੇ ਐਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਰੂਮ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਟਿਵਾਣਾ ਅੰਕਲਸ ਹਾਊਸ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਥ ਮਾਈ ਮਦਰ ਸਤਸੰਗ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 95 ਚ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਾ ਲੈਟ ਅਲੋਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, 2 ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਸਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮੀ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਹਿੱਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਮਾ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ। ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਮਾਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਾ had her own experience ਕਿ she was able to sleep for a very long time ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ 80% ਦਰਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਦੀ ਚਾਟ ਖਵਾਈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਪੇਨਸ ਮੇਜਰ ਪੇਨਸ ਵਰ ਆਲ ਗੋਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗੀ ਓਵਰ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਨੈਕਸਟ 1 month she was recovered completely। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਰਿਊਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕੱਟ ਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਦ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਆਫ ਕਰਮਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। there was no previous history of any lung disease, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। there was a diagnosis, confused diagnosis of either sarcoidosis or non-Hodgkin's and I was in US ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ US ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਦੀ most likely it is non-Hodgkin's ਤੇ if it is that ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ की लाइफ ਹੁੰਦੀ है। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜੀ ਖਬਰ ਸੁਣते हो? ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਸ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਡੁਗਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਵਾਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਪਰ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਮੀ। ਸੋ 2006 ਚ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 in around August September ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਚ she recovered within a month from it, which is very unheard of। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਮਾਮਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ what is next, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ I'm going back into 90s, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ IPS ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡੁਗਰੀ ਪੈਂਦਾ।
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਇਟ ਆਲ। ਸੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਨੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਫਰੋਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ some high personalities were sitting ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? He was pointing to ਪਾਪਾ। ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਇਜ਼ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਨॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और किते भी पापा जानते ने बहुत इज्जत मिलती है उन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहर है। शुकराना मेरे महाराज। पेरेंट्स की सेहत, पेरेंट्स दी ब्लैसिंग्स बच्चों को मिलती रहन। गुरु जी ये भी थोड़ी ब्लैसिंग है। मेरा ब्रदर मेरे तो 2 साल छोटा है। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ questions a 16-year-old can have। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸੋ ਹੀ ਟੁਕ ਹਿਮ ਇਨਸਾਈਡ ਹਿਜ਼ ਰੂਮ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ और हर द्वार चों गुरु जी की डिफरेंट खुशबू वो बच्चे नूं नसीब हुई। कितनी उदी वड्डी किस्मत है जो कि सानू किसी नूं भी नहीं ये चीज नसीब हुई। शुकराना गुरु जी। मैनू लगता है कि मेरे मदर नूं 2 बारी गुरु जी ने डिवाइन प्रसाद दिता, दोनों बारी जलंधर च। एक बारी गुरु जी ने मेरे छोटे भूआ जी नूं डिवाइन प्रसाद दिता, पर वो दोनों प्रसाद सीगे, तीनों बारी प्रसाद वज लड्डू प्रसाद जिहड़ा कि उत्थे वंडिया ते दिता ते सारा फिनिश हो गया। पर मेरे वड्डे भूआ जी नूं गुरु जी ने वो डिवाइन प्रसाद दिता जिहड़ा कि पूजा मिश्री च उत्ते हलवा ते सारा बहुत वड्डा प्रसाद आया सी। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ 2008, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ पंचकूले ते दिल्ली। मैं उदों उस टाइम गुरु जी मैनू मेरी एडमिशन होने तो पहला ही मैनू डॉक्टर साहब कहने लगते सी, मतलब एक डेंटल स्टूडेंट नू तुहानू रब आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मैं तो इन्नी शर्म आउंदी हुंदी सी कि मैं गुरु जी किस जोगी हां। पर गुरु जी ने इन्ना पता ये ना सिर्फ तुसी प्यार सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बहुत प्यार करते सी गुरु जी। जदों भी साडी फैमिली मौका मिलता सी दिल्ली जाते सी तो गुरु जी ना दूरों बुला के अपने नाल बिठा लेंदे सी। कदे अपने चरण दे देने, कदे अपना हाथ दे देना।
ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 8-10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, and he got immigrated to US during his education। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ 4th-5th ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 3 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 2000, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਚੈਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਲੀਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਡੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਲੋਜ਼, ਵੀ 7th December ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ December 7th ਇਜ਼ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਡੇ ਇਨ USA, ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਔਨ December 7th। ਪਰ ਸਿੰਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ November 2nd ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ। ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਗਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਟਾਈਪ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 400-500 ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ।
बहुत खुश ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ they were in US and they had immigration problems. They could not, nobody could come. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ US, ਤਾਂ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਭ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਸ November 29th of 2000, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਸਿਰ ਨੀਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ with his index finger, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਅਸ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ US में आके गुरु जी दी मेहर नाल अपने एग्जाम्स क्लियर कीते। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन कैलिफोर्निया। गुरु जी हैव गाइडेड मी एवरी स्टेप ऑफ द वे। एक बारी गुरु जी ने मेरे नाल दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विद गुरु जी इन हिज फिजिकल फॉर्म। उस तो बाद ड्रीम्स च आउंदे ने, अखां बंद कर दियां तो मिलते ने, पर फिजिकल फॉर्म November 29, 2000 was my last meeting with him। फिर US जाके लाइफ है, लाइफ शुरू होती है, उतरा चढ़ा हर एक की जिंदगी चाहते हैं, पर गुरु महाराज हमेशा नाल खड़े ने और हमेशा उन्होंने अपनी प्रेजेंस मैनू शो की है किसी भी फॉर्म च, किसी भी। माई हार्ट कैन टेल कि भी गुरु जी इज हियर, ही इज विद मी। सो ब्याह तो बाद फिर चलो इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स, वो भी गुरु जी ने अचानक वन फाइन डे मेरा ग्रीन कार्ड अप्लाई होया सीगा, पर इट वाज मैनी ईयर्स वो आ ही नहीं सी रहा। एंड वन फाइन डे कोई जिवें हुंदा नहीं कि कोई फिंगर प्रिंटिंग दी लैटर आवे या थोड़ी कोई आ जाए कि हाँ जी इट्स बीइंग प्रोसेस, मेरा ऐसा जा कुछ नहीं होया जी। वन फाइन डे ग्रीन कार्ड वाज एट माई हाउस। एंड फिर बच्चों दी प्रॉब्लम्स मेरे, आई हैड 3 miscarriages before I had my daughter। और उदों गुरु जी हुंदे सी तां मैं मामा नूं फोन करना, मामा गुरु जी नाल गल करो, ये की हो रहा। ते गुरु जी ने ना सिर्फ, अगर गुरु जी दा एक्शन याद करा तो खब्बे हाथ ना गुरु जी आए हाथ जा करके कहंदे सी की होया, कुछ नहीं होया डॉक्टर साहब नूं, एवें मारी जांदे डॉक्टर। बस इन्ना ही कहण दी उन्हां दी ओह गल हुंदी है। गल सिर्फ टाइमिंग दी हुंदी है गुरु जी दी दुनिया च, जो मैं अज तक ये महसूस कर रही हूं कि उन्हां दे हुक्म नाल सूरज चढ़दा है, ढलदा है, मौसम आउंदे, रुत आउंदी है, ये हर चीज़ां उन्हां दे हुक्म च ने। और टाइम ते दे आर टाइम बाउंड। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गुरु जी's ब्लेसिंग्स।
ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਹੋਲ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਐਂਡ ਆਲ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ 31 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜੁਲਾਈ 20th 2007 ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ में ਸੁਣਾਈ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਮਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਮਾਮਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮਾ 6-7 ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 3-4 ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ US ਆਈ ਤਾਂ when I got my own house, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 2007 ਚ ਜੁਲਾਈ ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਡੁਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹਲੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ in September of 2007 and in November end my pregnancy was confirmed and my daughter was born the following year on July 20th 2008। तो गुरु जी इन्ने मेहरबान ने जी, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਚਾਈਲਡ or I will be able to have another child. The following year, out of the blue, I just went for a regular checkup with my doctor. And she asked me, any chance you're pregnant? I said no. She said, no, for a routine checkup, I have to do your pregnancy test. She did it and it came positive. I did not believe her. मैं क्या नहीं हो नहीं सकता, अभी मेरे तो टेस्ट है दूर आउंदे ही रहंदे ने। She had ਉਹਦੇ office ਚ ਉੱਥੇ ultrasound ਸੀਗਾ and she did the ultrasound right then and there and the baby was there। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
कि मैं उसी टाइम उत्थे बैठ के सोचा कि गुरु जी मैं तो ये बच्चा ना मंगया है, ना पता नहीं मैं ਇਹਦੇ काबिल भी हैगी हाँ कि नहीं, ये तुसी मैनू ये ਤੁਹਾਡਾ प्रसाद है, मैं ਇਹਦਾ नाम रूहान रखूंगी। कैन यू बिलीव संगत जी की प्रेगनेंसी हले सिर्फ कंफर्म हुई है एंड आई नेम्ड अ बेबी बॉय एज रूहान। ਤੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਚ ਇਟ ਵਾਸ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਇੱਥੇ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਬੇਬੀ ਬॉय। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਹਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। such a blessing in my life is Ruhan. He is on autism spectrum. He is not able to talk yet. He is 11 years old. पर गुरु महाराज ने उस बच्चे दे थ्रू मैनू बेअंत मेहर कीती है मेरे ते, इन्नी पेशेंस। मैं वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੂਹਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਵੈਨ ਰੂਹਾਨ ਵਾਸ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ਡ, ਹੀ ਵਾਸ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ਡ ਫॉर बीइंग ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। संगत जी एज यू नो, जो भी संगत पेरेंट्स ने और यू नो स्पेशली मदर्स और पेरेंट्स, फादर्स का भी उम्मीद होता कि जो डायग्नोज होता छोटा बच्चा, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, एक ना थोड़े दिल दे अंदर इन्नी डीप पेन होती है ना कि अनबेरेबल। इट वाज रियली अनबेरेबल कि गुरुजी मैं की करूंगी, मैनू पता ही नहीं इस चीज का, हाउ विल आई मूव फॉरवर्ड विद इट। पर गुरुजी नाल ना प्यार इन्ना इन्ना विश्वास है ना, ते मैं गुरु जी ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ that was in 2012 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ 2021 ਹੈ, ਰੂਹਾਨ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਦੇयर। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਸਟੈਮ ਸੈਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੂਹਾਨ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂ نو hundreds and thousands of dollars have been spent। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ। So 2012 January 6 he was diagnosed with autism। संगत जी उस टाइम तक मैनू कुछ भी नहीं सी पता भी सत्संग भी कोई चीज होंदी है, क्योंकि गुरु जी नू मिले सी, गुरु जी चले गए, पर एक चीज सी कि मैं हर रोज गुरु जी दे अगे जोत जरूर जगाउंदी सी फ्रॉम 2000 to 2012। और हुण तक अखंड जोत जगदी है मेरे घर, पर उदों हर रोज सवेरे उठ के गुरु जी नू जोत जरूर जगाउंदी सी। ते 2012 6 जनवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ मैसेज क्यों ਕੀਤਾ। शी डिड नॉट नो मी कि यहाँ बेरिया में सत्संग शुरू हुए हैं, आप अटेंड करना पसंद करोगे। ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ
ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਹਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਟੇਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੈਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਅ ਜਨਰਲ ਡੈਂਟਿਸਟ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਜੌਬ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਗॉट दैट। ਐਂਡ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਓਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਨॉट ਮਾਈਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ's ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇੱਥੇ, ਨॉट ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 3-3, 4-4 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਮੇਡ ਮੀ ਅ ਬੈਟਰ, ਮੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਦਰ, ਐਂਡ ਹੀ ਮੇਡ ਮੀ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਡੈਂਟਿਸਟ। ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। I will narrate a few incidents about what miracles ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। In 2019 there was a patient ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। He was on Down syndrome। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਕਨਸ, ਜੋ ਵੀ, ਦੇ ਆਲ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯੂ ਬੋਥ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ। You both means me and Guruji need to come and see what's wrong with the child। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਰਲੋਸ, you do not want to do the x-rays? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, no, I don't want to, doctor। And these were the words that came out of his mouth। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਰਡਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਵਰ ਇਨ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਲੋਸ ਸੀ, 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਨॉट, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਨॉट। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ, ਹੀ ਹੈਡ ਡੀਪ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਸਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਮੀ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। He loves his ਸੰਗਤ so much। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ this is I am sharing ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਜਰਨੀ ਵਿਦ ਹਿਮ। In 2016, May of 2016, I get a dream of Guru Maharaj. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਟਰਨ ਐਂਡ ਫਰਮ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਹੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬੈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਡਿਡ, ਐਂਡ August of the same year I was diagnosed in a routine checkup. The doctor said ki I am in my routine cervical checkup, she said ki I am seeing something which is not good, so I think we have to do a biopsy. And she made it almost 100% sure to me ki the test is going to come back positive and we have to do a surgery, we have to remove the cervix. मैं क्या, हाय गुरु जी, छोटे छोटे मेरे बच्चे ने ते मैनू तो सुइयां तो बहुत डर लगता है, मैं किवें करूंगी ये सारा कुछ। ते सिर्फ इन्ना ही क्या, होर मैं कुछ नहीं किया कि गुरु जी मैनू तुसी ठीक कर दो, या मैं वो चीज, गुरु जी ना मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुहाडे तो मंगनी नहीं गुरु जी, तुसी सिर्फ मैनू मेरी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो। एंड कोई गल, उन्हें मेरी बायोप्सी की, एंड while she was taking the samples, after that she called me, the doctor, कि ठीक be ready, be prepared for anything. ते 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई एंड she said कि उन्हें मैंने सारा दस्या, कहंदी रिपोर्ट इज नेगेटिव बट we have to do every 3 years ਹੁੰਦਾ अगे पैप स्मीयर, कहंदी हुण every year करांगे। अगले साल होया सेम प्रोसेस कि she saw something and then she had to do the biopsy and the test comes negative, and then again the 3rd year the same thing। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4th year आया तो डॉक्टर कहंदी कि you know what, I think your body is playing games, भी जे हुण मैनू कुछ लग्या ते मैं बायोप्सी नहीं करनी, आई एम जस्ट गोना एक इनिशियल टेस्ट करदे हां, जे वो नेगेटिव आ गया तो ठीक है, जे पॉजिटिव आया देन वी हैव टू जस्ट डू दिस सर्जरी, वी कैन नॉट, बिकॉज द वायरस कैन बी मच मोर डीपर देन व्हाट वी आर सीइंग। मैं पता नहीं उन्होंने क्यों पूछ लिया, मैनू आप नू पता है चीज। मैं क्या, व्हाट इफ इट्स नॉट इवन देयर? कहती तू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हाँ, you know, this is not the question I should be answering, you should know that it doesn't get cleared like that। संगत जी, जो टेस्ट आया तो इनिशियल टेस्ट ही नेगेटिव आया, शुक्राना गुरु जी। फिर कहंदी ओके विल रिपीट इट नेक्स्ट ईयर। संगत जी हुणी 2 हफ्ते पहला मेरा फिर वही टेस्ट होके हटिया, और हुण कहंदी कि एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज clean sheet and we'll just follow the routine procedure which will be after every 3 years। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, she had severe allergies to everything around in the environment। ਕੋਈ पेड़, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸੀ ਉਹ 70-80 ਸ਼ਾਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਤੇ। she was allergic to everything, grass, ਕੋਈ ਲੀਵਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਟਸ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਐਲਰਜੀ ਸ਼ਾਟਸ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ she plays golf every single day। ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਮੰਥ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵੀਕ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ
ਫਿਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ।